पंचम पातशाह सत संगत जदों कह रहे ने भी तेरे हुक्म विच सौण आया है, तो वह किनू कह रहे हैं? पहलों ये समझिए, वो अकाल पुरख नूं मुखातब होकर कह रहे हैं। इत्थे सौण गुरु नूं कहा है, जिस तरह आम तौर पर साड़ियाँ मॉनसूनां सावन विच इत्थे आउंदियां सन। हुण गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जदों बचन कर रहे हैं, तेरा हुक्म है सावन आया। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, तेरे हुक्म विच जिस तरह साउण दे महीने विच मींह पैंदा ना गुरमुखो, तो फिर फसल हुंदी है। मट्टी जितनी मर्जी उर्वरक भरपूर होवे, उपजाऊ होवे, खनिज भरपूर होवे, पानी नहीं तो फसल नहीं हो सकती। इनू कहते हैं जल बिन शाख कुमलावती। इकबाल ने तो इत्थों तक कहा भी जदों गुरु नानक रूपी सौण आया ना अकाल पुरख के हुक्म च, बड़ा वरिया वरिया बड़ा, पर कहते ने बदकिस्मती नाल जमीन उपजाऊ को नहीं सी। जिथे उन्हें प्रचार किया उस इलाके के लोगों के हिरदे जिहड़े ने उस गुरु उपदेश रूपी मींह नूं अपने विच जज़ब करने लई तैयार नहीं सन। बारिश तो हुई पर जमीन उपजाऊ नहीं सी। जिस तरह मींह जमीन ते पैंदा है, मिट्टी ते पैंदा है, तो उहदे विच फसल हुंदी है, उहदे विचों बनस्पति बाहर निकलदी है। इस तरह अकाल पुरख दे हुक्म विच गुरु पृथ्वी ते आउंदा है, ते गुरु दे मूँह विचों निकले हुए उपदेश रूपी जिहड़े बचन ने वो मानो हिरदे दे उत्ते नाम रूपी वर्खा करते हैं। है अकाल पुरख वाहिगुरू, मेरा तेरे चरना विच ये तरला है, तेरा कोटान कोट शुकर है, तेरे हुक्म विच गुरु सौण आया, वो वरिया जमीन वत्तर आई, ते मैं हल जो दिता, हल जो दिता। तेरा हुक्म है सावन आया, जिवें सौण आवे मींह पवे फिर जमीन वत्तर आवे तो असीं हल वाहने आ, इस तरह गुरु सौण आया वो वरिया, तो मैनू लगा भी हुण हिरदे रूपी जमीन वत्तर आ गई है, तो हुण इहदे च नाम रूपी बीज पाण दा मौका है। तो मेरे मूँहों निकल गया भी अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अन रुत नाही नाही मत परम भूलो भूलो। तरत काया साध कै, जिस तरह जमीन बीजनी होवे उन्होंने पहला सोधने ना, ट्रैक्टर इत्यादि नाल वाह के उहदे विच जिहड़ा नदीन है घाह फूस है, कल्टीवेटर नाल टिलर नाल जां रूटावेटर नाल उन्होंने चंगी तरह घौं कर देने भी घाह फूस सारा खत्म हो जाए, फिर उहदे च बीज पाने। इस तरह पहला धरत रूपी काया नूं साध कै फिर की करे विच दे करता बीजो, करते पुरख दे नाम रूपी बीज नूं पाए ताकि फसल फलीभूत होवे। हुण जिन्हां ने बीज पाए उन्होंने एक बचन किया, जदों किते बीज बीजना होवे ना उदों एक गल दा होर ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। सवाल पैदा हुंदा किहड़ी गल दा, उम्मीद है तुसीं दिलचस्पी दिखाओगे। तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज दे अमृत बाणी च बोल ने मैनूं बड़े प्रीतकार लगदे ने, और फलसरूप मैं मोहर मूँह संगत नाल वो बचन सांझे करना। एक श्लोक है महाराज का, हजूर कहंदे ने खेत मियालां उच्चियां, जिन्हों आम बोली च असीं वट कहने ना, बन्ना कह लेने। हुण दो खेत ने, उन्होंने खिमा करना, एक खेत है दो हिस्सों च डिवाइड करना, तो की करोगे? उहदे विच वट पाओगे ना, बन्ना पाओगे। उस वट नूं उस बन नूं कईयां इलाकिਆਂ च म्याल भी कहिंदे ने, म्याल। महाराज तीजे पातशाह कहंदे बई मैं हाड़ी दी फसल वड बना के तूड़ी तंद सांभ लईए, दाणा दुक्का सांभ लिया, पैली वाह के ना वट्टां भी ताड़ दित्तियां। रिहाइश मेरी उच्चे थां ते है, जमीन मेरी नीवें थां ते है। हुण मैनूं कोई खतरा नहीं बई हड़ आ गया तो मेरा घर रुड़ जाएगा, नहीं, जिन्ना मर्जी पानी पवे मींह पवे हड़ आवे मेरा घर नहीं हड़दा, और जिन्ना मर्जी मींह पवे किसी की पैली का पानी तो मेरी पैली च आ जाए, मेरी पैली का पानी किसी दूजे की पैली च नहीं जाता, मैनू कोई चिंता नहीं, पानी नाल ही फसल हुंदी है। वो कहते खेत म्यालां उच्चियां, मैं अपने खेतों दीयां वट्टां चंगियां उच्चियां उच्चियां कर दित्तियां ने।
ਤੇ ਘਰ ਉੱਚਾ ਨਿਰਨੋ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿਲ ਭਗਤੀ ਘਰ ਸਰੈ ਸੱਜਣ ਪਾਹੁਣਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਔਰ ਹੁਣ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਆ ਜਾਣ 4 ਦਿਨ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਏ, ਪੜੋਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਕੋਨੀ, ਖੀਸੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੋਨੀ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ, ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਛੇਤੀ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚਉ ਉਮਾਹਾ ਹੋਏ। 4 ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਨਾਗਾਂ, ਮਿਰਗਾਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਰਸੀਆਂ ਘਰ ਧਨ ਹੋਏ। ਸੱਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਘਾਹ ਉੱਗਦਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰ ਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਹਰਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਗ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਲੁੜਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਬੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਮਾਛਲੀ ਚੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ, ਇਹ ਟੋਕਣਾ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈ ਪਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦ ਸੰਭਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਛੀ ਦੇ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਗਾਂ, ਮਿਰਗਾਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਰਸੀਆਂ ਘਰ ਧਨ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਨ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਪਵੇ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚਉ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏ। 4 ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਗਾਈ ਪੁੱਤਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਨੇ? ਵੱਛੇ। ਵੱਛਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਦ ਜਾਂ ਟੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਤਰ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਟੱਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵੱਤਰ ਦੱਬ ਲਓ, ਵੱਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੀਂਹ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗਾਈ ਪੁੱਤਾਂ ਸੱਜਣ ਪਾਹੁਣਿਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਸਣਾ ਤਾਂ ਵਰਸ ਕਣਾ ਬਹੁੜ ਵਰਸੇ ਕਾਹੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਸਣਾ ਵਸ, ਵਟਾਂ ਤਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਸੇਗਾ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵਰਸਣਾ ਤਾਂ ਵਰਸ ਘਣਾ ਬਹੁੜ ਵਰਸੇ ਕਾਹੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਸਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵਸਣਾ ਹੈ ਵਸ ਲੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤਰ ਆ ਗਈ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ 2 ਟੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੱਤ। ਸੱਸਾ ਤੱਤਾ ਸੱਤ, 7 ਨਹੀਂ, ਸੱਸਾ ਤੱਤਾ ਸੱਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਤ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਚਰਣ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਮੈਂ ਹਲ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਹਲ। ਗੁਰਸਵਾਰਿਓ, ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਹਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀ, ਵਗੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਮਾਨੋ ਹਲ ਜੋਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ 30,000 ਅਬਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਨਾ ਹੈ ਬਾਦशाह की शहजादी बहुत खूबसूरत है। हुण वो इशारा समझ गया, जबान तालू नूं लग गई, सुके हुए हलक नाल कहन लगा सो तो है। कहन लगा रात नूं निकाह करन दा प्रबंध किया जाए। अपनी पोतरी दी उम्र दी बच्ची नाल इहने विआह किया। होर एक खूब शक्ल लड़की देख के अपने पुत्र तैमूर शाह दा उहदे नाल क्यों, क्योंकि मैं जेतू हाँ, हुण मेरा हक है। युद्ध विच ते प्यार विच कहंदे सब कुछ जायज़ है, पर नहीं, गुरमत ने सानू एक होर रस्ता दिता। जंगां युद्धां दा समां जदों संगतां ने आनंदपुर साहब जाना ना, राह विच रस्तां ते दसवंध दी रकम खो लैनी रंगड़ां गुजरां, और कई बार बीबियां नू मशकरियां भी करनियां, अपमान करना। सिखां नू इस गल दा पता सी। मैं मुक्तसर अर्ज करा, एक दिन एक अमीर मुसलमान दी लड़की सिखां दे हत्थ लग गई। वो बदले की भावना नाल ओनू आनंदपुर साहब ले आए। अंतरजामी सतगुरु जानते तो सब कुछ सन, पर उपदेश देन लई अज बाहर टहलन वास्ते रात नूं आ गए। हवालात विच एक खूब शक्ल और मुटियार लड़की बंद है। हजूर कुछ दूरी ते खड़े होकर उन्होंने कहते हैं भी पुत्री तू इत्थे किवें पहुंची है। वो हथ जोड़ के कहन लगी जी तुहाडे सिख लियाए ने। हजूर ने सारियां नूं फौरन फालन किया, पुछया भी यह लड़की, हाँ महाराज ये लड़की असीं लियाए हैं। क्यों लियाए हो? तो उत्थे जिहड़ा संवाद होया ना, उस संवाद का जिक्र है। कहंदे ने सिख कहन लगे सच्चे पातशाह ये साडियां बहु बेटियां नूं मैली अख नाल वेंदे ने, अपमान करते ने, पत लुटते ने। साडे अंदर भी रोस है और बदले की भावना नाल असीं लियाए हैं। पुन सिंघन बूझन गुण खानी, सकल तुरक भुगवें हिंदवानी। सिख बदला लै भला जनावें, गुर शास्त्र क्यों वर्ज हटावे। सुन सतगुर बोले तिस बेरे, हम लै जाणो पंथ उचेरे। नाहे अधोगति बिखै पहुँचाऊं, तां ते कलमल करन हटाऊं। मैं तुहानू बहुत उच्चियां उडारियां मरवाणियां चाहुंदा वां। लोग कहंदे ने जंग विच ते प्यार विच सब कुछ जायज़ है। मैं कहना जंग विच भी यह जायज़ नहीं। फिर याद करो बंगलादेश की लड़ाई का वो मौका, अमेरिका की एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम उन्हां दिनां विच उहदे च एक पिक्चर भी ते एक खबर छपी, जिहदा जिक्र रक्षा रहत किताब विच गुरप्रवासी प्रिंसीपल सतबीर सिंह साहब ने किया है। सत का हल जो आया, उच्चे आचरण का हल जुता। मैं आग्या लैके इनू एक्सप्लेन कर रहा। तो उत्थे गुरुसवारी साध संगत जदों मुक्ति वाहिनी वो जिहड़ा मिशन सी जनरल शबेग सिंह के अंडर, उहदे राहीं हिंदुस्तानी फौज काबज होई, तो उदों बाद जिहड़ी सच्चाई सामने आई वो मनुखता नूं शर्मसार करन वाली सी। फौजियां दे बंकरां विचों लिपस्टिकां और खिमा करना बहुत सारा एतराजयोग समान जिहड़ा है वो मूँह चढ़ा के पाकिस्तानी फौजियां दी हार दा कारण दस रहा सी। पर उस वेले एक बजुर्ग बंगलादेशी अपनी मोटर नूं कार नूं चलांदा होया, नाल वाली सीट ते उहदी नौजवान लड़की खूब शक्ल बैठी है, और एक चौंक विच एक सिख फौजी राइफल लैके पहरा दे रहा है। उहदे तो कुछ कदमां ते उस नागरिक ने अपनी कार रोकी और उहदे विचों वो लड़की बाहर निकली। उहदे हत्थ विच फुल्लां दा हार सी, और उस फौजी दे कोल आके उहदे गल दे विच हार पा के और विश करके और उथों वापस पर के अपनी मोटर दे विच आके बैठ गई। ये लखायक सी भी जिस बांग्लादेश विच
ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰਤ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਏ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਾ ਹਲ ਜਵਾਇਆ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਹਲ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਆਸ ਕਰ ਹਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ਼ ਜਮਾਏ ਜਿਉ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਆਸ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ 40-50 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੀ 40-50 ਕਿਲੋ ਖਿਲਾਰੀਏ ਤੇ 40-50 ਮਣ ਆਉਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ उम्मीद से दुनिया में दोनों मसले हल होते हैं। यहां तकदीर और तदबीर दोनों सर झुकाते हैं। इसी तरह अध्यात्मकवाद की खेती दे विच भी हे वागुरू मैं तेरी आस करके तेरे उत्ते भरोसा करके ते नाम दा बीज बीजन लगा, तू किरपा करनी भी बख्शिश रूपी जिहड़ा बोल है ना मेरा वो बड़ा वड्डा होवे, तेरी बख्शिश हो जाए ते मैं जिहड़ा नाम दा बीज बीजन लगा ये फलीभूत हो जाए। हो गुर मिल एक पछाण दा दुआ कागल चित ना जानदा। पंजवें पातशाह जदों कहिंदे ने ना भी हाँ गुर मिल एक पछाण दा, तो किनू कह रहे हैं? धन गुरु रामदास महाराज जी। समझिया जी? जे गुरु नानक साहब कहन बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करत ना लागी बार, तो किनू कह रहे हैं? अकाल पुरख नूं। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। जे गुरु अंगद साहब कहना भी जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार इत्ते चानण हुंदियां गुर बिन, वो गुरु नानक साहब नूं कह रहे हैं। जे तीजे पातशाह किते गुरु की सिफत कर रहे हैं तो फिर वो गुरु अंगद साहब नूं कह रहे हैं। जे चौथे पातशाह गुरु की वडियाई कर रहे हैं तो इशारा गुरु अमरदास वाले। हुण गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं मैं गुर मिल एक पछाण दा। वो किनू कह रहे हैं? धन गुरु रामदास नूं जदों मैं मिलिया उन्होंने महज पिता करके नहीं, उन्होंने मेरे अध्यात्मक आगू होने के नाते मैनू ये समझाया बेटा सिर्फ एक अकाल पुरख की इबादत करनी है। असी होर जो सिलसिला है उहदे अगेंस्ट नहीं, निंदा की प्रेरणा नहीं, भंडी की गल नहीं, पर एक गल है गुरु सवारियो, हर धर्म के कुछ असूल हुंदे ने, कुछ विचारधारा हुंदी है। लिहाजा गुरमत की ये विचारधारा है भी इत्थे एक ईश्वरवाद की गल है, त्रिमूर्ति की गल नहीं, भगवान के मुकाबले ते शैतान की गल नहीं। इत्थे इक्को ही गल है भी एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है। महाराज गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहते ने बई हाँ गुर मिल एक पछाण दा। गुरु ने मैनू एक नाल जोड़िया। अज स्वै पड़चोल करन दी लोड़ है। छोटियां छोटियां गल्लां ते डोल के असी एक नू छड्ड के दूजे कोल टुर जाने आ। जिन्हां नू समझ आई वो जदों रब नू छड्ड के किसी दूजे कोल जाण ते वो मिठी जी झिड़क मार के कह देंदे ने रे जी नलज लाज तोहे नाही हर तज कत काहू के जाई। वो चलिया जां को ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर घर जात ना सोई। पर घर अपना घर छड्ड के अपने बापू का घर छड्ड के ते किसी होर दे घर कोई मंगण वास्ते खड़ा होवे हतक दी गल। अज असी कई बार हुण वेखो भी कोई शकन लगे तो आख्या तुसी भी छक लो, तो साडी भैन सिख कम्यूनिटी दी तो वह कह लगे जी मैं नहीं छकना। क्यों? मेरा कह लगे अज वर्त है भी गुरमत में तो वर्त को नहीं वीर जी वो तो मैनू पता है। तो वो मेरी एक फ्रेंड है तो वो गुआढ़ी धर्म की है, उन्हें रखिया सी ते वो मैं भी उहदे नाल रख लिया।
ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਪੜਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਟੁਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਈ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦੂਰ, ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਡੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਚਸਦੀ ਹੈ। ਕਉ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾਕੇ, ਕਉ ਕਬੀਰ ਪੂਰਨ ਜਗ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੂਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਉ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਿਓ। ਸਗਲ द्वार को ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ द्वार, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹਉ ਗੁਰ ਮਿਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣਦਾ, ਦੂਆ ਕਾਗਲ ਕੀ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ? ਦੁਆ ਕਾਗਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਕਾਗਲ ਮੈਨੇ ਕਾਗਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੇਖ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਥਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਥ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪਣਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ +1 +2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 9th 10th ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ, ਲੱਖ 80 70 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਟ ਤੇ ਗੱਲ ਪਈ ਛਾਪ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 3 4 5 6 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਥ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, 1.5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ, 2.5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ, 3.5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ, 4.5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ, ਟਿਪਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣੇ, ਵਿਸਰ ਵੁਸਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਦੋਂ 3 4 5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰ ਜੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਦਣ ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ, ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ, ਨਾ ਹੱਸਣ, ਨਾ ਖੇਡਣ, ਚੁੱਪਚਾਪ। ਪਾਂਦਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਥ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਥ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਦਾ। ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ, ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਥ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਥ ਸਿਖਾ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਾਚਣੀ ਨਾਲ ਫੱਟੀ ਪੁਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਵਾਤ ਕਾਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਕਲਮ ਉਹਦੇ ਚ ਡੋਬ ਡੋਬ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਸਿੱਖ। ਜਾਲ ਮੋਹ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਸਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਸ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ 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 ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਘਸਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਰਫ ਕਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਤੇ ਕਲਮ ਕਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਓ ਕਲਮ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਲਮ। ਤੇ ਲਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਖਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਿਖ ਨਾਮ, ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖੀ ਜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖੀ ਜਾ, ਲਿਖੀ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ, ਪਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਦੂਆ ਕਾਗਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹਉ ਗੁਰ ਮਿਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਹਦਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਹਉ ਗੁਰ ਮਿਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣਦਾ, ਦੂਆ ਕਾਗਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੈ ਕਾਰ ਲਾਇਓਨ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਿਵਾਹ ਜਿਉ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਵਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਆਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਲਓ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂ। ਜਿਉ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗਿਓ ਪੁੰਚੋ ਭਾਈ ਹੋ, ਗੁਰ ਦੀਵਾਨ ਕਵਾਏ ਪੈ ਨਾਈਓ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੋ ਪੁੰਚੋ ਭਾਈਓ, ਹੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗੋ। ਪੁੰਚੋ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਉਪਾਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ। ਐ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਵਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਕ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਵਾਏ ਪਨਾਇਓ, ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਆਦਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬੰਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਕ ਜੀਓ। ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਈਰਖਾ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਜੈਲਸ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੰਨ ਆਂਦੇ ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਟੌਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬੰਨ ਆਂਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰੀਕ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗਾ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮੈ ਤੇ ਹੰਡੀਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਫੜੋ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮੈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਹਉ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮੈ ਤਿਹੰਡੀਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹਉ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮੈ ਤਿਹੰਡੀਆ। ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨ ਮੁਜੇਰੇ ਮਹੱਡਿਆ। ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨ ਮੁਜੇਰੇ ਮਹਿੰਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਸ ਦਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਤੋਂ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ੇਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਂਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-20 ਸਾਲ ਵਾਹੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ, 4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨ ਮੁਜ਼ੇਰੇ ਮਿਹੰਡਿਆ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਜ਼ੇਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਦਾ 5 ਮੁਜ਼ੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਈਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਈਏ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਈਆ ਜੋ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਭਗਤਾ, ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨਾ ਕੋਈ 1-2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਈਆ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਦੁਰਮਤ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ। ਜਿੱਦਨ ਤੂੰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਯਈਆ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਦੁਰਮਤ ਹਨ, ਕਰ ਬਸ ਕਾਇਆ ਗਾਉਂ। ਬੜੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਯਈਆ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਦੁਰਮਤ ਹਨ, ਕਰ ਬਸ ਕਾਇਆ ਗਾਉਂ। ਰਣ ਰੂਤੋਂ ਭਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਰਣ ਤੱਤੇ ਚ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੀ। ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਓ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਗਾਂਵ। ਗੱਗੇ ਕੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਵੇ ਕੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੈਂਸ ਚਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਹੀ ਗਾਂਵ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਗਾਂਵ ਹੈ, ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗਿਰਾਂ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਗਾਂਵ ਜਿਉ ਧਰ ਮਹਤੋ, ਮਹਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਉ ਧਰ ਮਹਤੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਬਸੈ ਪੰਚ ਕਿਰਸਾਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਖੇ ਲੱਗਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣ ਬਣਾਉਣ, ਵਟਾਂ ਪਾਣ, ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਆਪ ਵੀ ਲਿਜਾਣ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਵਕਾਰ ਆਖੇ ਲੱਗਣ, ਕਾਮ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਗੈਰਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੋਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਰ ਸੁਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਹੀ ਗਾਮ ਜਿਉ ਧਰ ਮਹਤੋ, ਬਸੈ ਪੰਚ ਕਿਰਸਾਨਾ, ਨੈਨੂ ਨਕਟੂ ਸਰਵਣੂ ਰਸਪਤ, ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤੱਕਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਏ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਬਿਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਏ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨਾਸਕਾ, ਰਸਨਾ, ਤਵਚਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਇਹ ਭਾਈ ਅਬ ਨਾ ਬਸੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂ। ਕੰਮ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੇਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿਆ 60 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂ, ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕਾਇਥ ਚੇਤੂ ਨਾਉ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਦੇ ਕੀਤੇ, ਹਿਸਾਬ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ।
ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਤ ਚੇਤੂ ਨਾਉ, ਕਾਇਸਥ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਕਾਇਤ। ਕਾਇਸਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਾਇਸਥ ਗੋਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੈਣ ਉਦੋਂ ਜਾਏ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ। ਕੀ ਸਬ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਇਸਥ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੀਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਥ 'ਚ ਬੜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਠੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਗੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਸੇਵਾ, 1 2 4 10 ਦਿਨ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਸਤ ਚੇਤੂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ। ਧਰਮਰਾਏ ਜਦ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ, ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨਵਾ ਭਾਗ ਗਏ, ਲੈ ਬੰਧਿਓ ਜੀਓ ਦਰਬਾਰੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਬੇਰਾ। ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਕਹੋ ਵੀ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਰਤ ਕੇ ਸਰੀਰ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੌਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਬੌਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਮਿਰਤਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੜ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਕਿਰਸਾਨ ਮੁਜੇਰੇ ਮਿਹੰਡਿਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜੇਰੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਨ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨ ਹੰਗਈ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਠਾ ਘੁੱਗ ਗਿਰਾਉ ਜਿਉ। ਕੰਨ ਮੋਢਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੋਢਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਕੰਨ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਾ ਹੰਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਸਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਬਈ ਹੁਣ ਵਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਨਕ ਬੁੱਠਾ ਘੁੱਗ ਗਿਰਾਉ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਾਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਜਨਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੜ ਕਿਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾਂ ਭਾਈ। ਬੰਕਾ ਮੈਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਥੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾਂ ਭਾਈ, ਲਿਖਿਆ ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਕਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਿੰਗਲ, ਦੀਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਪਰ ਖਾਈ ਦੋਹਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ ਗੰਗਾ ਯਮਨਾ ਨਾਲੋਂ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਈ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੋਹਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਖਾਈ ਤੇਰੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਵੈਤ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਈ, ਰਜਗੁਣ ਦੀ, ਤਮ ਗੁਣ ਦੀ ਤੇ ਸਤਗੁਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਇਹਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਅੰਦਰ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਵੇ। ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, 5 25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਮਲ ਲਾਇਆ। ਅਰਥ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਆਡੀ ਪਰਮਲ ਮਾਇਆ। ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਏ। ਕੀ 5 ਵਕਾਰ 25 ਤੱਤ ਸ਼ਾਖ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 25 5 ਵਕਾਰ 25 ਤੱਤ ਮੋਹ ਮਦ ਹੰਕਾਰ ਮਤਸਰ ਈਰਖਾ और जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहा करो रघुराया। है परमात्मा इन्हां दे सामने मेरा गरीब दा कोई जोर नहीं पहुंचदा, हुण मैं की करा, तुसी दसो मैं शरीर रूपी किला इन्हां कोलों वापस किवें लवां। ध्यान दिया जी, चंद मिनटां दी गल है। आडी परमल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहा करो रघुराया। काम किवारी दुख सुख दरवानी, उस किले दे दरवाजे एक दा ना दुख है, एक दा ना सुख है। और काम जिहड़ा है वो दरवाजे के उत्ते बरछा लैके खड़ा है, वो संतोख नूं कहंदा है, वो जत सत नूं कहंदा तैनूं मैं अंदर लंघण ही नहीं देना, जाएगा किवें। काम किवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर। क्रोध इन्हां सारियां दा प्रधान है। तुसीं देखिया ना सिक्योरिटी गार्ड खड़े कीते हुंदे कारखानिਆਂ 'ਚ, उन्हां ते एक निरक्षक लाया हुंदा है, वो चैक करन जांदा है, वो देखदा भी ये ठीक खड़ा है तो वो चैकड एंड फाउंड अलर्ट। वो मेरे वर्गा ढिला मट्ठा है, सुता है, चैकड एंड फाउंड स्लीपिंग। ये क्रोध चैक करता है भी खबरदार कन्ना दे उत्ते तेरी ड्यूटी है, हाँ जी इनू बाणी नहीं सुन देनी, इनू हर वेले निंदा वाल लाई रख। इस तरह बाकी इंद्रियां दे उत्ते खड़े कीते ने भी इन्हां तो भैड़े काम ही कराने ने, चंगा कोई नहीं कराना। क्रोध प्रधान महाबड़ दुंधर, तह मन मावासी राजा। आकी मन इस शरीर रूपी किले ते वकारां दी फौज लैके ते काबिज होके बैठा। तहमान मावासी राजा। स्वाद सनाह सन्नाह बख्तर ओ जैकेट जिहदे नाल अस्त्र शस्त्र जख्म ना कर सकन, जालीदार लोहे की पोशाक। तो कहते हैं इस कदर स्वाद सन्नाह जीव का स्वाद, टोप ममता को, लोहे का उत्ते टोप पा लेंदे सन। वो जिक्र आउंदा ना एक जरनैल का भी, वो उत्ते भी टोप पाया होया, सारा वो सनाह नाल टकिया होया। ते कलगीधर पातशाह नूं ललकार के भी आपां दोवें जणे वेख लिए, उन्होंने मान से भी मैनू कोई नंगा ही नहीं तो मैनू करनगे की, पर दोवें कन्न नंगे सन। हजूर कह लगे वार तू कर, वार कीते, फिर हजूर कह लगे भी हुण मेरी वारी है। और महाराज का निशाना बड़ा अचूक सी। कलगीधर पातशाह ने कन्न दे विचों तीर मारिया ते दूजे कन्न चों निकल गया और पुआंटली खा के घोड़ी तो थले डिग पिया। स्वाद सन्ना टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई, भैड़ी मत की कमान कसी। तृष्णा तीर रहे घट भीतर, इं गढ़ लियो ना जाई। मेथों नहीं किले का कब्जा लिया जाना, महाराज तुसी कृपा करके दसो। महाराज कहते जे दुश्मन किले विच बह जाए, पहरा सख्त कर लेना, तो एक तरीका है उन्होंने जेर करन दा। वो की कहते फिर विरोधी धिर तोप लैके जाती है और किले तो काफ़ी दूर डिस्टेंस के उत्ते वो तोप विच गोला पा के चलाती है और वो दीवारां जड़ियां ने दर दर करके डिग पैंदियां ने और खाइयां विच उधड़ गुदड़ा जा राह भी बन जाता है और हथों हथी लड़ाई हो जाती। तू तोप लैके क्यों नहीं जाता? महाराज वो तोप नूं चलाउण दा समाज की है? आखण लगे प्रेम पलीता, सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया। प्रेम दा पलीता बना, शब्द विच सुरत जोड़न दी हवाई बना, गुरु दे ज्ञान दा तोप विच पाण वाला गोला बना।
ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੇ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਬਾਲੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਚੋਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ, ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਉਹਦੀ ਕਨਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਸੱਟ ਦਿਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਠ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ। ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਟੀ ਕਾਲ ਪਏ ਫਾਂਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਈ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਪ ਮੱਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਕਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਂਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ। ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗੜ? ਕਿਲਾ ਐ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ। ਮਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਸ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।